ያቻታል ሰውየው ላይ አይደለም ስለሆነ ብቻ አምልኮን ከአላህ ውጭ ለሌላ አካል የሚሰራ ከሆነ ከአላህ ውጭ ለሌላ አካል አምልኮን የሚሰራ ከሆነ የሰውየው አይደለም ማለት ብቻ አይጠቅምም። فعل القلوب عن الابدان ويسمى توحيد الالوهيه በልብ የሚሰሩ ስራዎች ልክ እንዲሁ በሰውነት የሚሰሩ ስራዎች የሰው ልጅ በሶስት አካሉ ላይ ስራ ይጠበቅበታል። አንደኛ በልብ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ፣ ሁለተኛ በአካላችን፣ ሶስተኛ በአንደበታችን። ይህን ሰለፎችን ብለው ይገልጹታል። الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويزول بالكفر። እምነት በሶስት ቦታ ላይ ይገኛል። በልብ ላይ፣ በምላስ ላይ፣ በአንደበት ላይ። በልብ ማመን ኢማን ብሎ ማለት በልብ የሚታመን በአንደበት የሚነገር በተግባር ያ ነው። ስለዚህ ሰውየው ላኢላሃ ኢለላህ ሲል ጊዜ ከአላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ውጭ ሌላ አምላክ የለም ብሎ ሲመሰክር ልክ እንዲሁ በአንደበትም መናገር አለበት፣ በተግባርም የላኢላሃ ኢለላህ የምታስፈርደዋን ተግባራቶች መስራት አለባቸው። እሱም ምንድነው? አንዱን አላህን በብቸኝነት መገዛት፣ በእርሱ ላይ ቅንጣት ሌላን አካል አለማጋራት። ሰዎች ደረሱልኝ፣ ነቢ ደረሱልኝ፣ አካል ደረሱልኝ ማን ካለ ሰውየው خلاص لا تنفع كلمة لا إله ይህችን ከአላህ ላኢላሃ ኢለላህ የምትለዋ ንግግር ይዛለት ደግሞ ماشي ويسمى توحيد الألوهية توحيد الألوهية تبلو الضرر. فالذي يدخل الإنسان في الإسلام الاعتقاد الصحيح عند سوى مسلم النار يكتف بشرة كلمة والقول الواضح الدال عليه وفعل المخضى له، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. ومعنى هذه الكلمة أن قائلها يقر بقلب ويقين أنه لا أحد يستحق العبادة غير الله تعالى، فلا معبود بحق سواه، وذلك لأنه لا خالق سواه، ويتبرأ من الشرك في العبادة وفي الخلقية وفي أسماء الله تعالى وصفاته. فلا بد إذن أن يكون قائل هذه الكلمة مدركا لمعناها عالما بمقتضاها وبما يلزم قائله إذا قالها مع الإقرار والإذعان بذلك. وهذا كله يقتضي الإذعان والإقرار بمضامين الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فيجب على الإنسان الشهادتين عند دخوله في الإسلام، وإن لم يقدر لمانع فعليه أن يشير بما يدل على ذلك، فإن لم يقدر فيكفي إقراره القلب. ومعنى هذه الكلمة يزيد نقدر ترقامي يتنى لا إله إلا الله نتروى أن قائلها يزيد نقدر تناقرها يقر يمنع يرقى بقلب بلبه ويقيني كيقين بلو أنه لا أحد يستحق العبادة غير الله تعالى كأنه جل من مما كان أملكه يمكبه يلم بلو يمنع لا إله إلا الله بلا يمنع أملكه لو أن أملك الله بتشامه كرسوج لليلة لما ما كان أملكه يكبه يمنع يزيد يقدر ولا بيت. فلا معبود بحق سواه بأونة من ملك إلا كرسوك الله لا يمنع. وذلك لأنه لا خالق سواه مكنات يهلكون شالبة مكنات كرسوك الله لا فتارين لنا. ويبرأ من الشرك في العبادة بأملك ولا كما قرأت يتأرى ليزيش نقرب ولا بيت لا إله إلا الله يا لسوك عند الله بستقر بأونة من ملك الله إلا يا لسوك كالله جل لا أكهل يملكون كمسرات يتأرى. وفي الخالقية فترة بها مفتر لكن كرسوج بلا مان فتاري لهم بلو يرجع كتاب. وفي أسماء الله تعالى وصفاته ما الله سبحانه وتعالى سموتشنا بهاريات وجه من دور سوق الشجاع وبلا أن يقروا بالتوحيد الثلاثة بأنواعها الثلاثة بسوست من توحيدين أنت يرجع كتاب. التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء لها. በእነዚህ በሶስቱም የተውሂድ ክፍሎች አላህ ብቸኛ ነው ለማለት ሁሉን የፈጠረ አምላክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አምልኮ የሚገባው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለእርሱ ስሞችና ባህሪያቶች አሉት በቁርአንና በሐዲስ ላይ የጸደቁ እነዚያን ማስደቅ በዚያ ላይ ማንንም የሚቀራም የለም ብሎ ማለት فلا بد اذا ان يكون قائل هذه الكلمه مدركا لمعناها. ስለዚህ يزيج فلا بد إذن أن يكون قائل هذه الكلمة يزيج نقدر تناقاري مدركا لمعناها ترجمان
ሊያውቅ ሊያገኛት ይገባል። ግድ ነው። እርሷን ትርጉሟን ከማወቅና ከማግኘት ምንም ቅሮት የለውም። ትርጉሙን ሲያውቅ ጊዜ ነውና እርሷ የምታዘውን የምታስፈርደውን ሊሰራ የሚችለው ዓሊመ ቢሙቅተዳሃ የምታስፈርደውን የሚያውቅ መሆን አለበት። ወቢማ የልዘም ቃኢሉሃ ኢዛ ቃለሃ ተናጋሪዋ በሚናገራት ጊዜ ምን ሊያደርግ እንደሚገባው ሊያውቅ ይገባል። ላኢላሃ ኢለላህ ካለ ሰውየው ምን ይጠበቅበታል የሚለውን ሊያውቅ ይገባል። ትልቁ ሊጠበቅበት ምንድን ነው? አምልኮ ለአንዱ አምላክ ለአላህ ብቻ ማድረግ እንዳለበት ሊያውቅ ይገባል። በእርሱ ላይ በአምልኮ ላይ ቅንጣት ሌላ አካል መጋራት እንደሌለበት ሊያውቅ ይገባል። ልክ እንዲሁ ለእርሱ ስሞችና ባህሪያቶች አሉት። በዚያ ላይ ማንም ሊጋራው እንደማይችል በዚያ ላይ ያንን ሊያረጋግጥ ይገባል ማለት ነው። وبما يلزم قائلها إذا قالها مع الإقرار والإذعان لذلك لزيا كما من قرنا لك عنده كما التازس قر والخضوع الإذعان بمعنى الخضوع وذلك كله يقتضي الإذعان والإقرار بمضامين الإيمان بالله فيجب على الإنسان أن ينطق بالشهادتين عند دخوله محمد ደግሞ የአላህ መልእክተኛ ናቸው ብሏል። ምስክር ይናገራል ማለት ነው። ወይም ለም يقدر لمانع ለሆነ በሚከለክለው ነገር ምክንያት ካልቻለ ይሄን ቃል ለመናገር ካልቻለ አንደበቱ ለምሳሌ አልቻለም። ሰውየው መስለም ፈልጎ ወደ እስልምና ግባ ፈልጎ ግን አንደበቱ በአፉ መናገር አልቻለም። فعليه أن يشير بما يدل على ذلك ያን የሚያመላክትን ነገር ሊያመላክት ይገባዋል። ያ ምንድነው? ለምሳሌ ወይ እንደዚህ ሊል ይችላል። አንድ አምላክ በሚገልጽበት መንገድ ወአለይሂ ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ያንን ሊያመላክት ይገባል። فإن لم يقدر ይሄን ካልቻለ فيكفي إقراره القلبي በልቡ ማመን ይበቃዋል። እያችሁ ከቻለ መናገር አለበት። ካልቻለ ግን በአንደበቱ መናገር አልቻለም። ሰውየው ማመን ፈልጎ የሆነ ቦታ ላይ አንደበቱ መናገር አልቻለም። በሆነ ምልክትም በጣቱም መስጠት አልቻለም። ይሄን ሰው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በልቡ ይይዝለታል። ልቡ ማመን ፈለገ እዚያ ይይዝለታል። ኪንግ ሰላም እንዴት ነህ? ከላይ ሰላም እንዴት ነህ? ኩሱ አለና ማን ነው? አለ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው። አለን አልሐምዱሊላህ። እሺ ጥያቄ መጠየቅ ፈልጌ ነው። ኢንሻአላህ ጠይቅ። ኦኬ ቁርአን ከሰማይ ነው የወረደው? ቁርአን ከአምላካችን ከአላህ ዘንድ በመላእክቱ ገብርኤል አማካኝነት ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው የወረደው። በቃል ደረጃ ወረደ። እሺ ኦኬ ከሰማይ ቁርአን ወረደ። በወረደ ጊዜም ነብዩ መሐመድ ጋር ነው። ኦኬ ነብዩ መሐመድ ጋር ሌላ ሰው ነበር ከነብዩ መሐመድ ውጭ ነበሩ? ቁርአኑ ሲወርድ ያየ አብሮ ነበረ? ሰሃቦቻቸው አብረዋቸው መልአኩ ገብርኤል ሲመጣ ቃልን ሲያደርስ ያየት ነበር፣ ይሰሙት ነበር። ኦኬ በባለፈው ዋናው ጥያቄ ይሄ አይደለም። በባለፈው በክርስቲያን ግደሉ ይላል ብለህ ነበር። ግደሉ የሚለውን አልክ። በምን ምክንያት እንደሆነ ማን እንደሆኑ ይገደሉ የተባለው ማንኞቹ አካል እንደሆኑ ግን አልተናገርክም። ለምን ግደሉ እንደሚል ብቻ ለምን አነበብክ? ሁሉም እናሳያለን። ለምሳሌ አንድ እናሳይት ነው። አይቼዋለሁ። አሳይተኛል እኮ አሳይተኛል። ግደሉ የሚባለውን ኦኬ አነበብክ። ግን ማናቸው እነዚያ ይገደሉ የተባሉት ማንኞቹ አካል ናቸው? ከመጀመሪያው ጀምረህ ለምን አልተናገርክም? ለምን ቆርጠህ ተናገርክ? ልናገርሽ ልመለስ ፈቀድልኝ። መልስ እንደሆነስ አትፈልግም? ኦኬ አይ ሰማ አዳምጥሽ ችግር የለውም። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የግድያ ጥቅሶችን ብዙ ቦታ ላይ እናገኛለን። ምክንያት አለው ወይ እግዚአብሔር? ያለ ምክንያት ነው? ላ ምክንያት አለ። ያለ ምክንያት አይገለም። እግዚአብሔር በቀለኛ አምላክ በቀል ነው። ለእስራኤላውያኖች አረጋውያኖችን ግዳቸው እያለ ያዛ ለምን ሲባል እዛው እኔ ልበቀልላቸው እያለ ይናገራል። በቀልና ስለ ክርስትና እንደዛ አይደለም ነው። እነዚያ ሰዎቹ ምን አይነት ሰዎች ናቸው?
እነዚህ ይገደሉ የተባሉት አካሎች ምን አይነት ሰዎች ናቸው? አንድ ጊዜ ጥቅሱን ለበቀል አይደለም ነው ለበቀል ነው። ከፈለክ ቃል በቃል አሰያለሁ። ዛህራ አንዴ አውጭን ለመጽሐፍ ቅዱስ ይዘሻል? አውጭለት አንዴ አማሌቃውያንን ለምን እንትን እንዳሉ እግዚአብሔር ነው ለምን ሳሙኤል ምዕራፍ 11 እስራኤል ስለተሳደቡ ነው ያስገደላቸው። እሺ ታውጭ አደረጋን እሺ ለቅጣው ቀርጥሽ لله الله طيب بسم الله بس قاعد الله المستعان ماشي عندنا ساموئيل ويا طاقة بسم الله كفتي عندنا ساموئيل تعمل أغنية طيب حسين ያ እነዚህ ጋር ተከታተል። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እስራኤል ከግብጽ በወጣ ጊዜ አማሌቅ በመንገድ እየተቃወመ ያደረገበትን እበቀላለሁ አለ። በማንተ ሊበቀል አይደለም ስትል ይበቀላል። እግዚአብሔር ተበቀለ፣ በቀለኛ አምላክ ነው። ይቅር ባይ አይደለም፣ በቀለኛ ነው። ያው እበቀላለሁኝ አለ። አሁንም ሄደህ አማሌቅን ምታ፣ ያላቸውንም ሁሉ ፈጽመህ አጥፋ፣ አትማራቸውም አለ። አትማራቸው፣ ወንዱንና ሴቱን፣ ብላቴናውንና ሕፃኑን፣ በሬውንና በጉን፣ ግመሉንና አህያውን ግደል ይላል። ጭራሽ እንስሳቶቹን ሳይቀር ግደሏቸው። ይሄን ይመስላል። አማሌቅ ማለት ክርስትና ለማጥፋት የመጡት ኃይሎች ናቸው አይደለ? ክርስትና ምንድን ነው? ክርስትናን ለማጥፋት የመጡ ናቸው። ምንድነው ክርስትና? ክርስትና የሚባል የለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኮ ከገርታ ጋር ስለምንድን ነው የምናወራው? ስለ መጽሐፍ ቅዱስ አይደል? እና መጽሐፍ ቅዱስ እና ክርስትና ምን አገናኘው? ክርስትና የሚል ቃል የለም ሽታው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሲጀምር። ኦኬ ለማንኛውም ማለት ነው በእስልምና ከእስልምና የወጣ እስልምና ለቆ የወጣ ግደሉ ይላል አይልም? ጨረስክ? ይሄን አሁን መልስ ነገር ኦኬ ይሄን ጨረስኩ። ብዙ መቆየት አልፈልግም። ቆይ አንድ ስለዚህ አንተ ቀደም ምን ብለህ ነበር የገባኸው? እዚህ ያስተዋል ምናምን እያልክ ነበር። ስህተት እንትን ብለሃል ምናምን እያልክ ነበር አይደል? እኔ አልዋሸሁም አይደል? አቤት እኔ አልዋሸሁም አይደል? ባለፈው መጥተህ እዚህ ጋር ቅሬታ ተሰምቶ ነበር። ቀደም ስትናገር እንደሰማሁ ከሆነ ማለት ነው። እና ስለዚህ የተናገርኩት አለ ዳይር ህፃናቶችን ግደሉ ብለህ ምንም በቂ ምላሽ አላገኘሁም። ያነበብከው ነው የደገምክልኝ። መሰረቱን አለ ዝም ብለህ በደፈናው ነው አንተ የነገርከኝ። ገብቶሃል አይደለም? እኔ አሁን በዚህ እንደዚህ ሆነ ለምን የሆነ ብዬ አልከራከርም። ነው ተከራካሪ አይደለም። ጥያቄህ ምን ነበር? አሁን አንተ ያላገኘኸው ምን ጠይቀህ ነበር ስትገባ? አስታውሰን ጥያቄ። እነዚህ የመጡት አካሎች ክርስትና ለማጥፋት የመጡ አካል ናቸው እኮ። ማስረጃ ምንድን ነው? ማስረጃማ አምላክ ያለ ምክንያት የሰው ልጅ አይገልም አያጠፋም አይደለ? ማስረጃ የቱ ጋር ነው የሚገኘው? የቱ ጋር ይገኛል? ክርስትና ሊያጠፉ ስለመጡ ነው የሚለውን ከኛ ያወጣል። ልክ እኔ አሁን ማስረጃ ምናምን ብዬ እንትን አልልም። ለዚያ ነው አለፍ ያልኩት ዝም ብዬ። ገብቶሃል? ክርስትና ሊያጠፉ ስለመጡ ነው የገደላቸው። እሱን አውቃለሁ። እሱንማ ስለማውቅ ነው ይሄን ያልኩህ። የት ነው ያወቅኸው? ከመጽሐፍ ቅዱስ እዚያው ላይ አሳየኝ። የት ጋር ነው? ምዕራፍ ጠቅሼ ምናምን አልነግርህም። አንብበውና ድረስበት። ለምን ነው የማትነግረኝ? ዛሬ ነሽ
አሁን የቀጣይ ጥያቄ ልማና ጥያቄ መልስልኝ። ከእስልምና የወጡ ሰዎች ስማኝ፣ ይሄን መልስልኝ። በስ በል አንዴ የመጀመሪያ ላጭለት እነዚህን ሰዎች ለምን ገደሏቸው እንዳለ እግዚአብሔር ከስንት ዓመት በፊት። ኦኬ እሱን ተውኩት እኮ ሁሱ። ይሄኛው ጥያቄ መልስልኝ። ምን እያልክ እንደፈለክና ተልፍም እንደዚህ በደንብ አድርገና ሰይጣን የምታልፈው ምክንያቱም አልተለዛ ተውኩት እኮ እንዴት ስተውሳ ጥያቄ መልስ ወይስ መመለስ አልቻልኩም? ጥያቄ መልስልኝ። ይሄ እናንተ አይደለም ለኔ አሁን እንትኔ ክርክር እኮ ልከራከር ፈልጌ አይደለም። እኔ አልከራከረም። የጠየቅኩን ጥያቄ ለእኔም ለኦዲየንሶችም ጠየቅኩኝ አይደለ? ማወቅ ያለባቸው ይወቁ። ጭራሽ ለኦዲየንሶች ነው የጠየቀለህ። መጽሐፍ ቅዱስ እነዚህ እኮ ቁርአንን እኮ አያውቁትም እኮ ኦዲየንስ ሁሉም ያውቃል ማለት ነው? አያውቅም እኮ። አንተስ መጽሐፍን ታውቃለህ? እኔ ጠየቅኩ። ቢያንስ የማውቀውን አንድም ጥያቄ እኮ ሊሆን ይችላል። የማውቀውን ጠየቅኩ። ሙሉ ለሙሉ ላላቅ ይችላል። እሺ ለማንኛውም አንዴ ታውጭለታለሽ። ጥያቄ ተመልስልኛለህ። ተመለስ አንተ። ከዛ በኋላ ላውጣውና ከዛ እመልሳለሁ። አይ እሺ አንዴ ያውጣውት ነው። አይ ጥያቄህን ጠይቅሽ በቃ። እስልምና ለቆ የወጣ ይገደል ይላል ወይስ አይልም? ኦኬ መጽሐፋችሁ ኦኬ ላስረዳህ በቃ። يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. ይሄን ደግሞ የሚፈስር ምንድነው? قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق للجماعه. ይሄኛው አንደኛ አንድ ሰው የሚገደለው መቼ ነው የሚለው ነው። إذا كان محاربا الله መልእክተኛውን ዘው የሚዋጋ ከሆነ ታላሩ ይሄን ስለ ጊዜ ሙሉ ሐዲስ ላይ ምን የሚያሳየው መሰለ من بدل دينه فاقتلوه ሃይማኖትን የቀየረን ግደሉት የሚል ሐዲስ ያሳያቸዋል። ነገር ግን ሐዲስ አንድ ብቻ አይደለም። ይሄን የሚያብራራልን ሌላ ሐዲስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል። ይሄንን የመሰለ ለምንድን ነው የሚገደለው? ለመሆኑ በመቀየሩ ብቻ ነው? ሌላ ሐዲስ ላይ በመቀየሩ ብቻ እንዳልሆነ ተናግረዋል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ በሌላ ሐዲስ ይህንኑ ቃል ሲናገሩት ነው ሌላ ወስፍ ባህሪ ጨምረውለት ለዚህ ሰውዬ ለዚህ ተብሏል ለተባለው ሰው لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث: የአንድ ሙስሊም ሰው ደም ከሶስቱ በአንዱ ምክንያት ካልሆነ በስተቀር እርም ነው፣ የተጠበቀ ነው ደሙ አሉ። አንደኛ الثيب الزاني ባለ ትዳር ሆኖ ዝሙት የሰራ ነው የሚገደለው። ሁለተኛ ነፍስ በነፍስ የሰው ነፍስ አጥቶ ከሆነ ነፍስ ነው ይጠፋል። ወጣን አውቆም ለገደለ ሰው ማለት ነው ገደሉት ምን መጽሐፍ ነው ላይ ይሄ ግልጽ ነው። ሌላኛው ምንድነው? አታሪኩ ለዲኒሂ ሃይማኖትን የተዋሉ ከዚህ ዝማሩ ላዝማና እኔ ጥያቄን ሁዙ በቀጥታ እኮ መመለስ ትችላለህ። በቀጥታ እኔ ጠየቅኩ ጥያቄ አንድ ሙስሊም ሃይማኖቱን ለቆ ወደ ክርስትናም ሊሆን ይችላል ወደ ሌላም ነገር ሊሆን ይችላል ሃይማኖቱን ከቀየረ ይገደላል ወይስ አይገደልም? መጽሐፋችሁ ግደሉ ይላል ወይስ አይልም ነው ያልኩት። ምንድነው እያወራኝ ያለው? እስኪ ድገምልኝ። ስለምንድነው እያወራኝ? አልሰማም ነው ወይስ ምንድነው? እባክህን ለክርስቶስ ናቸው ባለ ቢያንስ የማዳመጥና የመረዳት እንኳን አቅም የላቸውም። ወላሂ ላዝም አንዳለች ጥያቄን ቀጥታ መመለስ ትችላለህ። ምንም ማብራሪያ እኮ አያስፈልገውም እኮ ወጣውረድ ምንም ማዳመጥ አይችልም፣ መረዳት አይችልም። ሐዲስ አንድ ሁለት እኮ ጀመረ መንበደር ዲሞ ፈክተሩ ተተረጎመ ለሳረ ልጃቸው የነገሯችሁ ተተረጎመ። እሱ ግን ይሄ ምንድነው? ሌላኛው አታሪኩ ለዲን ይሄ አካሉ በኋላ ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልሙፋሪቁ ለልጀማዓ የሙስሊሞችን ህብረት የተነጠላሉ። ከዚያስ ምን ያደረገ? የሙስሊሞችን ህብረት ተነጥሎ ለነርሱ አዳዋ ጠላትነትን ያንጸባረቀ ከሆነ ኢብራሂም النخعي የተባሉ ታላቁ ታቢዒ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ተማሪ እርሳቸው
እንደዚያ ብለው ተረድተውታል። ከታች አለ وإن كان للعلماء وللجمهور رأي آخر لحساب نراቸውም ይሄ ነው። እንደተቃላይ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا على እንዲገደሉ አለ። ምን ካደረጉ يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا እነዚህ ሰዎች አላህና መልእክተኛን ዞሮ እንደገና አማኞችን በማጥፋት ጥፋትን በምድር ላይ የሚያደርጉ ከሆነ እሱ እንዲገደሉ ብለው ይሄ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እግዚአብሔርን አይደለም የካደ እንካድ ብሎ ስብከት ያደረገ ይገደላል። ይሄን ታውቃላችሁ ክርስቲያኖች? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እግዚአብሔርን አይደለም የካደ ተውት፣ ገና ለመካድ ሰዎችን እየመከረ ያለ ሰው ግደሉት ይላል። ይሄን ላሳያቸው ከገዛ መጽሐፋቸው አንድ ጊዜ ይሄን ላሳያችሁ። እግዚአብሔርን የሚሰድብ ፈጽሞ ይገደል፣ እናትና አባትን የሚሰድብ ፈጽሞ ይገደል። ይሄን ሁሉ ላሳያችሁ አንዴ ከመጽሐፋቸው። ለመሆኑ ነጻነት አለ ወይስ የለም? እሺ ያውና እዚህ ጋር ምን ይላል? የእናትህ ልጅ አለ። እንግዲህ የእናትህ ልጅ እነዚህ ሁሉ የሚገድሉ ናቸው። ምን ካደረጉ? ከእግዚአብሔር ውጭ ሌላ አምላክ እናምልክ ብለው ከመከሩ ግደላቸው። ሊና የእናትህ ልጅ የራስህ ነው ማለት ነው። ተመልከቱ። የእናትህ ልጅ ወይንም ማን ነው? የእናትህ ልጅ ወንድምህ ወይንም ወንድ ልጅህ ወይንም ሴት ልጅህ ወይንም በብብትህ ያለች ሚስትህ ወይንም እንደ ነፍስህ ያለ ወዳጅህ በስውር ወይንም በድብቅ ማለት ነው እና ሄደን ከምድር ዳር ጀምሮ እስከ ምድር ዳር ድረስ ወደ አንተ የቀረቡት ከአንተም ቢራቁት አንተን የከበቡህ ያሉ የአሕዛብ ከሚያመልኳቸው አማልክት አንተም አባቶችህም የማታውቋቸውን ሌሎች አማልክት እናምልክ ብሎ ቢያስትህ አለ። ተመልከት፣ እናምልክ ብሎ ቢያስትህ እሻት በለው አለ እግዚአብሔር። ከዚያስ አትስማውም። ከዚያስ ዓይንህም አይራራለት፣ አትማረውም፣ አትሸሽገውም። ከዚያስ ነገር ግን ፈጽመህ ግደለው። እሱን ለመግደል በፊት የአንተ እጅ ከዚያም በኋላ የሕዝብ ሁሉ እጅ በላዩ ላይ ትሁን። ለምን? ከግብፅ ምድር ከባርነት ቤት ካወጣህ ከአምላክህ ከእግዚአብሔር ሊያርቅህ ወዷልና እስኪሞት ድረስ በድንጋይ ውገረው። ያ ሰላም! ሊያርቅህ ምን አድርገን? ወዷልና። ገና ሊያርቀው ወደደ። ይሄ ሰው በቃ ና እናምልክ ብሎ ነው የተናገረው። ይህን ሰው በቃ ተሸሽገው ቶሎ ብላችሁ ግደሉት፣ አጥፉት እያለ ነው እግዚአብሔር። ያዛቸው ይሄ ነው። እሺ ይወጣል ማለት ነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የኔ ጥያቄ ያው አብዛኛውን ጊዜ ከጉዞ ጋር የተያያዘ ነው። ሶላት ለመስገድ ለምሳሌ አሱርን ከዙሁር ጋር ለመስገድ መስጂድ ስገባ ሙሉ ጀማዓ አገኘሁኝና ኢማሙን ተከትዬ ሙሉውን ነው መጨረስ ያለብኝ ወይስ ሁለት ረካ ሰግጄ አሱርን ነው መቀጠል ያለብኝ? እንዴት አድርጌ ነው መስገድ ያለብኝ የሚል ነበር። ከኢማሙ ጋር ከገባህ ሁሉንም መጨረስ አለብህ። መርሃባ። እሺ ነው ሌላ ጥያቄ ያለ ካለ ይቀጥል። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ነው? አልሐምዱሊላህ። እሱ የቁርአን ላይ ማለት ነው አላህ በተደጋጋሚ ምናምን የመላይ ሲምል ምናምን እያነበብኩ ነበርና ለምንድን ነው አላህ መማል ያስፈልገው? ኦኬ እሺ አንድ ጊዜ ሰማኝ ይቅርታ ጋር አንድ ጊዜ ከራሴ እንዳይሆንባችሁ ማስረጃ ላሳየው ብዬ ነው። ቀደም ልጅ አለ የጠየቀው ልጅ አለ
ቀደም የጠየቀው ልጅ ቀደም ይፈወቃል። ሙሳፊር የሆነ ሰው ወደሆነ ሀገር ሄደ፣ ለምሳሌ መስጂድ ገባ። ከኢማሙ ጋር ሲሰግድ ኢማሙን ከተከተለ 4 ረካ ነው መስገድ ያለበት። دليل صحيح حكم المسافر خلف الإمام. سئل الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: هل يجوز للمسافر أن يصلي صلاة الظهر كاملة إذا صادف جماعة مقيمين ويقصر العصر على وقتها، وعكس ذلك إذا صادف جماعة في صلاة العصر وهو مسافر ولم يصلي الظهر هل يقصر الظهر أو يصلي 4؟ المسافر إذا أدرك المقيمين صلى معهم 4. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى تጠይቀው እንታለቀ ዓለም ተጠይቁ مسافر የሆነ ሰው ከሙቂሞች ጋር በሀገሪቱ ነዋሪ ከሆኑ ሰዎች ጋር መስጊድ እያሰገዱ ያለ ገባና ከነሱ ጋር ሊሰግድ ሲገባ 2 ረካ ነው የሚተከተለው የሚሰግደው ከነሱ ጋር ወይስ አብሮ ከነሱ ጋር ሙሉ ይጨርሳል 4ቱን ረካ? الشيخ عبد العزيز بن باز من قالوا: المسافر إذا أدرك المقيمين صلى معهم 4. مسافر يكون السو مقيم كهون السوج كار كهجريت ونواري كهون السوج كار صلاة كدرس كالنار سجار عبر 4 ركعات مسجد الظهر هنا عصر أكل كالنار سجار. وإذا صلى وحده بتشاون كسجد لكن صلى 2 ولا ركعات بتشاي سجد. وإذا أدركهم يصلون العصر وهو ما صلى الظهر فيصلي معهم العصر بنية الظهر 4. إذا صلى سلموا قام وصلى العصر 2. الساق بعجل الوصف مسافر قبا زات شاقر له يعصر صلاة يسجر وقنياته يحقر تسوج قبا كالنار سجار يصلي معهم بنية الظهر كالنار سجار قبا بظهر نية يسجدان 4 ركعات. كذلك عند السلامة ይነሳና አስርን ለብቻው ስለሆነ የሚሰግደው ስንት ረካ ይሰግዳል? 2 ረካ ይሰግዳል ማለት ነው። እሺ እና ይሄን ይመስላል። ጥያቄ ምን ነበር ወንድም? ዛክሩ ወሰስ ዛክሩ መሰለ ቁርአን ተፍሲር አላህ ያነበረው ነበርና ገባኝ። አላህ የሚምልበት ምክንያት ለምንድን ነው? አዎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚምለው ለምንድን ነው? الله سبحانه وتعالى ምክንያት ለሁለት ምክንያት። አንደኛ እነዚህ የሚገለባቸው ፍጥረታቶች ታላላቅ ፍጥረታቶች የእርሱ ፍጥረታት እንደሆኑ ሊገልጽልን ዘንድ። ሁለተኛ ምንድነው? ማላ ከማለ በኋላ ትልቅና አሳሳቢ የሆነ መልእክት ሊያስተላልፍልን ስለፈለገ ነው። ባጭሩ هذا ما قاله المفسرون። አንድ ሰው ዝም ብሎ ወሬ ከሚያወራህና ምሎ ሲያወራህ ጊዜ እኩል አይደለም። ምሎ የሚያወራህን ትኩረት ሰጥተህ ታዳምጣለህ እና ይሄን ይመስላል። ለዚህ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይነግራል። እሺ እና ደግሞ የሆነ ሰው ማለት ነው ሀባሽ ናቸውና መጨረሻ ላይ ላኢላሃ ኢለላህ ብለው ቢሞቱ ምንድነው የሚሆኑት እነዚህ ሰዎች? ግን መጀመሪያ ላይ ሽርክ ላይ ሲያጨማርሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው። ያን የነበሩበት ስህተት እንደሆነ አምነው ከሆነ ሽርክ ላይ የነበሩበት ስህተት እንደሆነ አምነው ታረተን ብለው ቢሞቱ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة رشاه يقول زعموا لا إله إلا الله ብሎ ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ ሌላ አምላክ የለም ብሎ ይህን ቃል ብሎ የሞተሰው ጀነትን ገባ ብሎ ተናግረዋል። እሺ أسأل الله يردهم إليه ردا جميلا. እሺ እሺ አማን تم كورس شيء مثل برهان. እሺ አማን السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ሰላም ናችሁ? አልሐምዱሊላህ። ወኔ ጥያቄ አለችልኝ። እሺ እሱ ስለ ሰላም ነው። እኔ ስራ ነው የምሰራው ዱባይ ውስጥ እስከ 10 ሰዓት ማለት ነው። ገራጅ ስለምሰራ ልብስ በጣም ነው የምቆሸሸው። ስለዛ እኔ ወጥቼ በዛ ልብስ ብሰግድ ችግር አለው እንዴ?
ነጃሳ እስካልሆነ ድረስ ችግር የለውም መስገድ ይችላል። እሺ በቃ ታንክ አይ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። አልሐምዱሊላህ how are you? ሰላም ነህ? አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ። እኔ አንድ ነገር ልጠይቅ ፈልጌ ነበር። ማታም ሊሞክር በመስመር አልገባውም። እኔ የምጠይቀው አንድ ሰውየው ባለቤቱ ማለት ነው እዚህ ወደ ሳውዝ አፍሪካ ሆኖ ሴትዮዋ አላህ ማይወዱን ስራ ቢሰራው ያቺን ሴትዮዋ በአንድ ላይ መኖር እንዴት ይቻላል? እሷ ወደ ጦንቃይ ሄደ ወደ ጦንቃይ ሲሰራ ማለት ነው እንዴት ነው ለመኖር የሚቻለው? ዳዕዋ አድርግላት። ኩሉ በኒ አደም ኸጣ ወኸይሩ ልኸጣኢን አተዋቡን አሉ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሁሉም የአደም ልጆች ተሳሳሾች ናቸው፣ ከተሳሳሾቹ ደግሞ ወራጆቹ ወደ አላህ ተመላሾቹ ንስሐ አድራጊዎቹ ናቸው አሉ። ስለዚህ ሰው ሆኖ ስህተት ላይ ሊወድቅ ይችላል። ዳዕዋ አድርጉላት፣ ቁጭ አድርጋትና ባሏ ይምከራት። ከተመከራት በለች ከተመለሰች ወደ አላህ ተውበት ካደረገች ጥሩ ያሉ ነገር በዛው የምትቀጥል ከሆነ ከዚህ ከጠንቋይ ጋር ትዳሩ ሊቀጥል አይገባም። ድንቁልና ከጥንቆሎች መካከል ነው። ኢንሻአላህ ጀዛከላሁ مرحبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من سحر أو سحر له أو كان أو كهن له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نبياتي صلى الله عليه وسلم ደጋሚ ከእኔ አይደለም ብለዋል። አስደጋሚም ከእኔ አይደለም ደጋሚ ከእኔ አይደለም ብለዋል። ከእኔ አይደለም ማለት ከእኛ አይደለም ማለት ከሙስሊሞች አይደለም። ይሄ እስልምና ሃይማኖት ያለ ሰው መገለጫ አይደለም ነው። እሺና ከዚህ ነገር ለወጡ ይገባል ሰዎች። እሺ ጀዛከላህ ያክ ሲሳይ ሲሳይ Halo Sisai. እሺ በቃ ኪታባችንን እንቀጥል። እሺ ከዚህ በኋላ እንተቆርጥ እና ስለ ላ ኢላሀ ኢለላህ እየተማርን ነበር። እንቀጥላለን። قال الله تعالى كل بلا كف يا أملاك الله ديانا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا أن عندنا أملاك بشين الناس بكزنجي التززوا معنا لا إله إلا هو كأني كرسك الله استقر للا ما أنما أملاك إلا سبحانه كرات الجوانيا كمن كم يقربون قرات الشلو كرات الجوانيا أما يشركون كم يقربون قرات الشلو كرات الجوانيا لنا كلام وقال سبحانه قولوا بلو آمنا بالله والله مننا البلو وما أنزل إلينا ودنيا بتوردون ودنيا يتوردون من دنو قرآن وما أنزل إلى إبراهيم إبراهيم توردون إبراهيم يتوردون صحف إبراهيم وموسى لتوردون وإسماعيل إسماعيل إسحاق بتوردون يعقوب بكنده والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ولا موسى ولا عيسى نبياتوች ወደ ተሰጡትም ልክ እንዲሁ ከጌታቸው ከአላህ ዘንድ በመካከላቸው በአንዳቸውም እንኳን አንነጠልም በሁላቸውም ነብይነት እናምናለን ብሎ ይላል። ونحن له مسلمون እኛ ለእርሱ ለአንድ አምላክ ተገዢዎች ነን ወይንም ደግሞ እጅ ሰጠናል ሙስሊሞች ነን ብሎ ይለናል። አምላካችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ሙስሊሞች ነን በሉ እያለ የሚያዘን አያችሁ። وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبياتنا صلى الله عليه وسلم اندهاروا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. نبياتنا صلى الله عليه وسلم منالوا سوت كان الله بستكر بأمنة يملك للأملاك يلم بلو እንዲሁም ደግሞ በእኔ ነብይነት እስኪያምኑ ድረስ እንዲሁም እኔ ይዤው የመጣሁትን ከአምላኬ ከአላህ ቁርአን ሐዲስን እርሱን እስኪያምኑ ድረስ እንድዋጋቸው ታዘዝኩኝ አሉ። ኡቃቲል ማለት እዚህ ቦታ ላይ እንድዋጋ እንጂ እንድወጋ አይደለም። ልብ በሉ እንድዋጋ ማለት
ይህንን ሊዋጋ የመጣን አካል የምትዋጋበት ማለት ነው። ይህ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በግዴታ ተቀበሉ ካልተቀበላችሁ እንድዋጋ ለማለት ነው። ተግባራቸውን ስናይ ጊዜ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ እስላም ጥሪ ብቻ ነበር ሲያደርጉ የነበሩት። ግን ያንን አታስተምርም ብለው ጦርነት የከፈቱባቸውን ተዋጓቸው። እየጨዋር ለ13 ዓመት ያክል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መካ ላይ ሲያስተምሩ አዛ ይደረጉ ነበር። ዘወር ብለው አንዲትም እንኳን አልተዋጉም ነበር። እንዳትዋጋ የሚል ትዕዛዝ ሁሉ ይወርድላቸው ነበር። አያችሁ። ነገር ግን ይሄን እስላምን ይሄን ቃል አሁን እያስተላለፉ እያለ ከአንዱ አላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ የለም፣ እኔም የአላህ መልእክተኛ ነኝ፣ እንዲሁም ከአምላካችሁ ዘንድ የመጣውን ቃል ተቀበሉ እያሉ ሲያስተምሯቸው ጊዜ የዛኔ ሊዋጓቸው የመጡ አካሎችን ልክ መዲና ላይ ከሄዱና ኃይል ከሰበሰቡ በኋላ ተዋጓቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሊዋጉ ስለመጡ አካሎች እንጨፈዘት እያሉ ያልተቀበለን ጨፍጭፈው ማለት አይደለም። እሺ فإذا فعلوا ذلك يهنكن كسروا النزي سوج عاصموا مني دماءهم كأني دماءهم تطبقوا وأموالهم جنزباتهم إلا بحقها بحق وكرر الاستقر يا مالت موتات بالبت كزي موتات كرر الاستقر عند الزكاة نعم وحسابهم على الله مرمراتهم بالله عليهم. من هو المسلم في نظر الإسلام؟ بأسلمنا هيمانة أيتا تككلن يا مسلم برومانة مانو ينبلون عندكم. المسلم في نظر الإسلام هو من أظهر الإسلام. بأسلمنا أيتا بأسلمنا ونصر تككلن يا مسلم برومانة أسلمنا براسه لا يستوى رسول ولو ظاهرا كلا يبان له ما نتبه منكم. إذا صلى وصام ونطق بالشهادتين نحن نحكم بالظاهر ونكل يعني باطنه إلى الله سبحانه وتعالى كلا يبان منا مسلم الندم مسكرا فيعامل معاملة المسلمين من المسلمين وله ما المسلمين لمسلم الجهاد برسوم على اللت وعليهم المسلمين بمسلم الإسلام جهاد برسوم الله اللت من الحقوق والواجبات كتنا كقديتاج. قال الله تعالى الله لله فإن تابوا نسها كالربوك هذه أمرش وأقاموا الصلاة صلاة كسجدوا وآتوا الزكاة زكاة كسجدوا فإخوانكم في الدين يا هيمانة عند مرشاشون أتشوار. ስለዚህ አንድ ሰው ሸሃደተይን ካለ ልብ በሉ ከላይ ልክ እንዲሁ ሶላትን ከሰገደ ዘካ ከሰጠ አምላክ የሚያዘው ስራ ሲሰራ ካያችሁ ይህ ሰው የሃይማኖት ወንድም ነው። ውስጡ መጥፎ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ውስጡን በማሰብ እንትን ሊል አይችልም ማለት ነው። والنبي صلى الله عليه وسلم قبل من الناس ظواهرهم ነብያችን صلى الله عليه وسلم ከሰዎች ከላይ ያሳዩአቸውን እስልምና ገጽታቸውን አይተው ተቀበሏቸዋል። ففي حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا طعن في عدل النبي صلى الله عليه وسلم فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا لعله أن يكون يصلي. بحديث لا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل النص ظاهرا. ففي حديث أبي سعيد الخدري أبي سعيد الخدري تبارك الله واستلف حديث لا أن رجلا عنده طعن في عدل النبي صلى الله عليه وسلم فقال خالد بن الوليد النبي صلى الله عليه وسلم فتاوينت يسوي تاتشا ورفاتشا المتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقام خالد بن الوليد تنسانا فقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ أنت يا الله ملكتين يا أخي بأرسو فتاوينت يسوي تاتشا يعني يسوي فكروا لي ينقتوا الإقلالاتشا ቻለም እንዳትነካዋለት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዚያ ምን አሉ ለعله ان يكون يصلي ምናልባት ሊሰግድ ይችላል ነው ተናገሩ። ስለዚህ ከላይ ሰውየው ባንጸባረቀው ማንነቱ ሙስሊምነቱን መመስከር ግድ ይላል። እሺ فقال خالد እንዲህ አለ وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه አንተ የአላህ መልእክተኛ ሆይ ስንትና ስንት ሰጋጅ አለ በልቡ የሌለውን ከላይ የሚሰግድ ስንት ሰዎች አሉ አለ منافق لمات وكم سنتنا سنتنا من مصل كسجاجوج يقول بلسانه باندبته يمناكر ما ليس في قلبه بلبو يلدو النكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم زين بهالوت اني قالت خالد انا قلوب الناس يسوي اللب عند فلكك التازسكم مني ان انداي ياشو ولا اشق يعني بطونهم هوراچونم አልቀድም ያ ማለት ውስጣቸውን ከፍቼ እንዳልታዘዝኩም ከላይ ባሳዩኝ እስላማዊ ገጽታ እንድቀበል ታዝዣለሁ ነው። ይሄን ይመስላል። እሺ
قتلوا من وأما المسلم المقبول عند الله تعالى فهو الذي دخل في الإسلام ظاهرا وباطنا نقرقن إيه كأنيا كسوت سند كأنيا كسوت سند عند سون سلمنا من مسكرون ديتنا وسطن كفتن بما يتسايهم كلاي بصايو بسلمنا ግዴታዎች ሲሰራ ጊዜ ነው አያችሁ አይደል የውስጡን ስለማናውቅ ከአላህ ዘንድ አንድ ሰው ትክክለኛ ሙስሊም የሚባለው መቼ ነው ከተባለ وأما المسلم المقبول عند الله تعالى ከአላህ ዘንድ ተቀባይነት ያለው ሙስሊምማ فهو እርሱ الذي يانو دخل في الإسلام ظاهرا وباطنا كوجم كوستم ولا الله سبحانه وتعالى تقلل አድርጎ እየገባ የሆነ ሰው ነው የውስጥ አላህ ነው የሚያውቀው አያችሁ አይደል ስለዚህ እኛ ሰዎች ከተባለ የውስጥ ማወቅ ላይ ባይኖር ስለምን እንመስክራለን ከአላህ ዘንድ ግን ተቀባይነት የሚኖረው ሰውዬው በውስጡ ማመን አለበት በውጭ ማመን አለበት ያንን كتلا وصار يظهر يعني كمالات الإيمان الواجب قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون الله سبحانه وتعالى من الله قالت الأعراب آمنا أعراب شاملنا اللارينا أعراب مالت يقدر يسوش ماشون قل لم تؤمنوا አላመናችሁም በላችሁ ولكن قولوا أسلمنا ነገር ግን ሰልመናል በሉ አላቸው ለምን እነዚህ ሰዎች በውስጣቸው አላመኑ ነበርና ይሄ ማን ነው ግን መናገር የሚችለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው እኔ ግን ዛሬ ሰውየው መጥቶ አምኛለሁ ላይ አይ አላመንክም አንተ ሰልመሃል እንጀምረዋለን ላ አይደለም ወጣቻለ አይደል እኛ ከላይ መጀመሪያ እንደነገርኳችሁ ከላይ ባየነው አማኝነቱን መሰክራለን ለውስጥ ግን መናገር የሚችለው ማን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው በእኛና በአላህ መካከል ብቻ የሚቀር ነው እና ولكن قولوا أسلمنا ነገር ግን ሰልመናል በላቸው ولما يدخل الإيمان في قلوبكم መቼ ነው አምነናል ማለት የምትችሉት እምነት በልባችሁ ውስጥ ሲገባ ጊዜ ነው አላቸው ያን ልብ ደግሞ ማን የሚያውቀው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا አላህና መልእክተኛው ተዘዙ ከሰራችሁ ምንም የሚወድቅባችሁ አይኖርም ሁሉም ይያዝላችኋል إن الله غفور رحيم الله مهاري الناس أن يهنا ولكن إنما المؤمنون أمانيش مالة مايلة إنما هنا للحاصر إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله تككل أن يأمانيش بلو مالة النزياب الله النبى ملكتنا يأمنون الشولة ثم لم يرتابوا كالزيام بلباتوا يالتتراتوا يقين الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله بهبتاتهم بنبرتاتهم لكن بالله من قال لا جهاد الرجل يتحكلوا أولئك هم الصادقون እነዚህ ናቸው እውነተኞች አለ ስለዚህ صادق ብሎ ማለት እውነተኛ ብሎ ማለት ከላይ የሚያሳየውን እስላምና ገጽታዎች ከውስጡም እንዲሁ አምኖ የተቀበለ የሆነ ሲሆን ጊዜ ካልሆነ ግን መናፍቅ ይባላል እዚህ ተቃራኒ ከውስጡ الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر هذا منافق በውስጡ ክህደትን ይዞ ከላይ አማኝ ልክ እንደ አማኝ የሚሰራ ሰው ይህ መናፍቅ ይባላል ማለት ነው وقال النبي صلى الله عليه وسلم ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አሉ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ማለት ሙስሊሞች እንዲሁም ሌላው ማህበረሰብ ከምላሱና ከእጁ ሰላም የሆኑለት ሰው ነው ይላል ያ ማለት በምላሱ ሰዎችን አዛ የማያደርግ ባሩ ምክንዱ ሰዎች ከሰው ሰላም ይሆናሉ ያ አንዱ ሙስሊም ከነሳ ነው ما هو المؤمن في نظر الإسلام ይሄ ደግሞ ትክክለኛ ሙእሚን ብሎ ማለት በእስልምና እይታ የትኛው ማን ነው إن المؤمن في نظر الإسلام قد يطلق على أي مسلم أن الإيمان والإسلام شيء واحد عند الإطلاق فيكون كل مسلم مؤمنا وذلك لأنه مع إقراره بأركان الإسلام فقد أظهر الإقرار بأركان الإيمان وكذلك العكس فكل مؤمن يكون مسلما لأنه مع إقراره بأركان الإيمان فقد أظهر الإقرار بأركان الإسلام وهذا المعنى هو المقصود عند الإطلاق قال الله سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولكن إذا أطلقت كلمة المؤمن مع المسلم فإنها تنصرف إلى من قد أتى بأعمال القلب الإيمانية وهي لا تأتى إلا بعد الأعمال اسمه علي بدن بعد دامته مسلمنا مؤمن مسلم مؤمن لينة الله ሙስሊምና ሙእሚን ልዩነት አላቸው ወይ ያው ልዩነት አላቸው ልዩነት የሚኖርበት የማይኖርበት ጊዜ አለ
አንድ ላይ ከመጡ ሁለቱ የየራሳቸው የሆነ ትርጓሜ አላቸው። አንዱ ብቻውን ከመጣ ግን የሁለቱንም ትርጓሜ ይይዛል። አንድ ላይ ከመጡ ሙስሊም የሚለው እስልምና የሚያዛቸው ውጫዊ ተግባራቶችን የሚሸፍን ነው፣ ኢስላም ከሚለው ማለት ነው። ገብታችኋል? እሱን እንመጣለን ወደ ማብራሪያው። ሙእሚን ወይም ደግሞ ኢማን የሚለው ደግሞ የልብ ስራዎችን የሚሸፍን የሆነ ነው። ገብታችኋል? አምስቱ የእስልምና መሰረቶች የሚሰሩ ናቸው። መልሱ። አምስቱ የእስልምና መሰረቶች ኢማን ስንት ነው? 6 ነው። ኢስላም ስንት ነው? 5 ነው አይደል? አምስቱ የእስልምና መሰረቶች የልብ ስራዎች ናቸው፣ የተግባር ስራ የአካላዊ ስራዎች ናቸው። የተግባር ስራዎች አይደል? ያ ሶላት በልብህ ነው የምትሰግደው? አይደለም፣ በአካል ነው። ሸሃደተይን በልብህ ነው? ላ በአንደበትህ ትላለህ፣ ከልብም እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ዋናው ግን እነዚህ በተግባር መሰራባቸው ናቸው። ውጫዊ ስራ ይሸፍናሉ እነሱ። ዘካ ስትሰጥ በልብህ ነው ዘካ የምትሰጠው? አይደለም፣ በተግባር ነው የምትሰጠው፣ ገንዘብህን ከኪስህ አውጥተህ። ጾም ስትጾም በልብህ ነው የምትጾመው? አይደለም፣ በአካላዊ ስራ ነው። ሐጅ ስታደርግ አምስቱም የእስልምና መሰረቶች ውጫዊ የአምልኮ ተግባራቶች ምንን ይሸፍናሉ? ባጭሩ ኢስላም የሚለውን ይሸፍናሉ እነዚያ ነው። እሺ ኢማን ሲባልስ ወይም ሙእሚን ሊባል አንድ ሰው የእምነት መሰረቶች ስንት ናቸው? አርካኑል ኢማን 6 ናቸው። አንተ ሚነ ቢላህ በአላህ ማመን የሚለው ማመን የሚለው በልብ ያዕቲቃድ ማለት በልብ የምታምነው የምትቆጥረው ነገር ነው። በአላህ ማመን በመላእክቶች ማመን ልክ እንዲሁ በመጽሐፍቱ ማመን ስትል በተግባር እንትን የምትለው ነገር አይደለም፣ በልብህ ነው እነዚህ የሚታመኑት። ስለዚህ ባጭሩ ኢማንና ኢስላም የሚለው በአንዱ ብቻውን ከመጣ የሁለቱንም ይይዛል። ልክ እንዲሁ አብረው በተከታታይ ከመጡ ኢማን የሚለው የልብ ስራዎችን፣ ኢስላም የሚለው የውጭ ስራዎችን ይይዛል ማለት ነው። إن المؤمن في نظر الإسلام قد يطلق على أي مسلم باعتبار أن الإيمان والإسلام شيء واحد عند الإطلاق. بأسلمنا أيتا مؤمن بلو مالس قد يطلق على مسلم بمانيا مسلم لا يهي قال ينقر يشلال باعتبار أن الإيمان والإسلام شيء واحد. إسلامنا إيمان الملو عندنا بملو في الشيء ማለት ነው። መቼ አንድ ብቻውን በተናጠል ሲመጣ ጊዜ ማለት ነው። ኢማን ሙስሊም ነው ሙእሚን ማለት ሰው ሙስሊምም ነው ሙእሚንም ነው። ታቻው አላለ واحد عند فيكون كل مسلم مؤمنا ስለዚህ ማንኛውም ሙስሊም ሙእሚን ነው። وذلك لأنه مع إقراره بأركان الإسلام فقد أظهر الإقرار بأركان الإيمان يساو إسلامي ተግባራቶችን ከላይ በማንጸባረቁ ልክ እንዲሁ የእምነትንም መሰረቶች በልቡ አንጸባርቋል፣ አምኗል። ሲሰግድ ጊዜ ለማን ነው የሚሰግደው? በውስጡ በዚያ ኢማን በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ባመነ ቃል እያላቸው ነው። ቃል ምንድን ነው? ቃል ሹ እሺ አልገባኝም። ቃል አስገባት አድሚኖች ካላቸው አስገባት። እሺ وكذلك العكس لكن دوله كان ሰው እምነትን ሲያንጸባርቅ ጊዜ የእስላም ተግባር ያንጸባርቃል። ስለዚህ አማኝም ነው ሙስሊም ነው ተብሎ እንትን ይገለጻል ማለት ነው። فكل مؤمن يكون مسلما እያንዳንዱ ሙእሚን ሙስሊም ነው። لأنه مع إقراره بأركان الإيمان فقد أظهر الإقرار بأركان الإسلام. ምክንያቱም እርሱ የእምነት ማዕዘናቶችን በማንጸባረቁ በዚያው አንፃር የኢስላምን እንትን ማዕዘናቶች አንጸባርቋልና وهذا المعنى هو المقصود عند الإطلاق. قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا يعني نكرا كوندم هنا كاسيت يا መልካም ስራዎችን እየሰራ እርሱ ያመነ ሆኖ ይላል። ስለዚህ ሁለቱንም እዚህ ቦታ ላይ ኢማን የሚለው እዚህ ቦታ ላይ ኢስላምንም ይይዛል፣ የውጫዊ ተግባራቶችንም ያጠቃልላል። ኢማን የሚለው ብቻውን ከመጣ ኢስላምን ይይዛል። የኢስላም የሚለውን ኢማንን ያጠቃልል ብቻ ሲያጣስ ነው። አብረው ሲመጡ ግን ኢስላም የሚለው ውጫዊ ተግባራቶችን ሲያጠቃልል
ኢማን የሚለው ደግሞ ውስጣዊ ተግባራቶችን ውስጣዊ እምነቶችን የሚያጠቃልል ነው ማለት ነው። فأولئك يدخلون الجنة እነዚህ ጀነትን ይገባሉ ولا يظلمون شيئا ቅንጣትን አይበደሉም ይላል። ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا ይላል። ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ፊቱን ወደ አላህ እንዳዞረ ሰው ምንኛ ሃይማኖቱ ያማረለት ሰው አለ እያለ ይናገራል። وهو محسن እርሱ ያሳመረ ሲሆን واتبع ملة إبراهيم حنيفا الحنيف المميل من الباطل إلى الحق ወደ እውነት የተዘነበለውን የኢብራሂምን መንገድ እንደተከተለ ሰው ምንኛ መልካም ሰው አለ እያለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይናገራል። ወተኸዘ አላሁ ኢብራሂመ ኸሊላ እኔም አላህ አብርሃምን የቅርብ ወዳጅ አድርጌ ይዤዋለሁ እያለ ይናገራል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለእርሳቸው የተሰጠ ማዕረግ ነው ይሄ። እያንዳንዱ ነቢይ ማዕረግ ተሰጥቷል። ነቢይ ኢሳ አልመሲህ የሚል ማዕረግ ተሰጥቷል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማዕረግ አላቸው ወይ? አዎ ከአልመሲህ የበለጠ የሆነ ማዕረግ አላቸው። ሙሳ ተሰጥቷል ወይ? አዎ ተሰጥቷል። ሙሳ ዐለይሂ ሰላም ከሊሙላህ ይባላል፣ አላህ ያናገረው ነው። ልክ እንዲሁ ዒሳ ዐለይሂ ሰላም አልመሲህ ተብለው ተጠርተዋል። ልክ እንዲሁ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልኸሊል ከማንም በላይ አምላክ አላህ ውድ አድርጎ የያዘው ማለት ነው። ሐዲስ ላይ ሲናገሩ ስለዚህ ማዕረጋቸው ምን አሉ? ኢነላህ ቀድ ኢተኸዘኒ ኸሊላን ከማ ኢተኸዘ ኢብራሂመ ኸሊላ አምላክ አላህ እኔን ኸሊል አድርጎ ይዞኛል አሉ። ከማንም በላይ የቅርብ ወዳጅ አድርጎ የያዘው ማለት ነው። ولكن إذا أطلق كلمة المؤمن مع المسلم فإنها تنصرف إلى من قد أتى بأعمال القلب الإيمانية. يهكذا من دثنا ነው ምእመን የሚለው ቃል ሲመጣ ጊዜ ሙስሊም ከሚለው ጋር አብሮ ከመጣ ሙእሚን የሚለው ቃል የትኛውን ይሸፍናል ማለት ነው? የልብ ስራዎችን። ሙስሊም የሚለው ደግሞ የከላይ የሚስጥራቶችን ይሰጥ ማለት ነው። ኢስሐቅ የነብይ ስም ነው። ያው ኢስሐቅ የነብይ ስም ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ላይ ኢስሐቅን ነብይ እንደሆነ ነግሮናል። ወበሽርናሁ ቢኢስሐቅ ነብይን ሚነ ሷሊሒን ይላል። አብርሃምን ኢስሐቅ በሚባል ነብይ አበሰርኩት እያለ ይናገራል። ወበሽርናሁ አበሰርኩት በኢስሐቅ በኢስሐቅ ነብይ ሲሆን ሚነ ሷሊሒን ከጻድቆች ከደጋጎች ሲሆን ይላል። ነብያትን አላህ በቁርአን ላይ ሲጠቅስ ጻድቆች እያለ ነው የሚጠቅሳቸው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ ላይ ልክ እንዲሁም ወአቁሉ ከማ ቃለ አልዐብዱ ሷሊህ ይላሉ። ጻድቁ የአላህ አገልጋይ መሲሁ እንዳለም እላለሁ እያሉ ጻድቁ ብለው ይጠቅሱታል ነቢዩላህ ዒሳ። وهي لا تتأتى إلا بعد الأعمال الظاهرة. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون مؤمنا نجبلوا ما لا تعالى إنما هنا الحصر كما إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله تككلن يا ما يشبروا مالت النزياناتشو الله بتوسع زي كالنرس زند وجلت قلوبهم لباتشو يمتفراي هنا تشارة الله سبحان من اللي هزينه من اللي كركلينه بلو مسلم يعني ياسبر يعني تككلن يا مسلم مالت መልእክተኛው ከተባለ የአላህ መልእክተኛ ምን ሊያስኑ ምን ሊከለክሉ ነው ብሎ አምላክ በነብይ የላከው ነብይ ያን ትእዛዙን ለመቀበል የሚከለክለው ነገር ለመስማት ልባቸው ሌላ ልዩ ትኩረት ይሰጣል። ይሄ ነገር በውስጣችሁ ካለ ይሄ የትክክለኛ አማኝ መገለጫ ነው። إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ልባቸው ትፈራለች። وإذا تليت عليهم آياته የእርሱ የአላህን አንቀጽ በተነበበችባቸው ጊዜ በእነዚህ አማኞች ላይ زادتهم إيمانا ያ ኢማናቸው ይጨምራል አለ። ያያችሁ የአላህን ቃል ሲሰሙ የመልእክተኛውን ቃል ሲሰሙ ሰዎች እንትናቸው ኢማናቸው ይጨምራል። የእምነትን አላቸዋለች። وعلى ربهم يتوكلون በእኔ በጌታቸው በአላህ ላይ ብቻ ነው ደግሞ የሚመኩት አለ። ማናቸው እነዚያ? አሁን ስለ ኢማን ከገለጸ يقيمون الصلاة እነዚያ ሶላትን በአግባቡ ጊዜ ወቅቱን ጠብቀው የሚሰግዱ ናቸው አለ። ومما رزقناهم ينفقون ከለገስኳቸውም የሚለግሱ ናቸው አለ። ከለገስኳቸውም ምጽዋትን የሚያደርጉ የሚለግሱ ናቸው አለ። ይሰጣሉ ለድሃዎች። أولئك هم المؤمنون حقا እነዚህ ናቸው ትክክለኛ አማኞች ብሎ ማለት لهم درجات عند ربهم ከእኔ ከጌታቸው ከአላህ ዘንድ ብዙ ደረጃዎችም አሏቸው። ومغفرة مهرة مالاتቸው ورزق كريم كالله سبحانه وتعالى زن سيساين ተዘጋጅቶላቸዋል ታላቅ ሲሳይ ላይ ይናገራል። والرزق الكريم والأجر العظيم إذا ذكر في كتاب الله عز وجل فهو الجنة በቁርአን ላይ ትልቅ ጸጋ ከተባለ ጀነት ነው።
እሺ ከላይ መኖሬ ሰላም እንዴት ነሽ? ሰላም ነው አለሁ አማን ነው አለን። ደህና ናችሁ? አለን አልሐምዱሊላህ። እሺ ፈልጌ ነበረ። እሺ ሻሃዳ የሚያስፈልገሽ ነው? እሺ ቆይ ማርያም አንድ ጊዜ። እሺ ከዚህ በፊት ሙስሊም ነበር? አይደለሁም። እሺ ክርስቲያን ነበር። እሺ የምለውን ቃል አድርገሽ እየተከተልሽ በይ። እሺ አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢለላህ ወአሽሃዱ አነ ሙሐመድ ረሱሉላህ። አላሁ አክበር ማሻአላህ። ከዚህ በኋላ ሙስሊም ሆነሻል። አሁን ያልሽው ቃል የሸሃዳ ቃል ወይም የምስክር ቃል ይባላል። ትርጉሙ አሽሀዱ አን ላ ኢላሀ ኢለላህ ማለት እነሆ ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ ሌላ አምላክ የለም ብዬ መሰክራለሁ ማለት ነው። ወአሽሀዱ አነ ሙሐመድን ረሱሉላህ ማለት ደግሞ ሙሐመድም የአላህ መልእክተኛና ነብይ ናቸው ብዬ መሰክራለሁ ማለት ነው። ይህ የሸሃዳ ቃል ነው። በነቢያት ዘመን ሁሉ ሰዎች ወደ እስላም ሲገቡ ጊዜ የሚሉት የምስክር ቃል ነው። የአንዱን አምላክ አምላክነት የአላህን አምላክነት መስክረው በዘመኑ የተላከውን ነቢይ በነቢይ ይመሰክሩ ነበር። እሺ አንድ ሰው እስልምና ከተቀበለ በኋላ ምን ማድረግ ይጠበቅበታል? ሻወር ይወስዳል። ለሶላት ራሱን ዝግጁ ያደርግ ዘንድ በዛ መጽሐፍ ስለተ ለሶላት አሰጋገድ በመማር ሶላት መስገድ ይጀምራል። ለዚህ ላመነና ለመሰከረው ለአንዳንድ ማለት ነው። ሙስሊም ጓደኞች አሉሽ? አለች አንድ ጊዜ አለች። በቃ ስለ ሶላት አሰጋገድ አሳየኝ በያት፣ ታሳይሻለች። ሶላት አብራችሁ መስገድ ጀምሩ። እሺ እሷም አሁን ገና አታውቅም። አሁን ገና በቅርብ ነው እንትን ያለችው። ገና 3 ቀን ነው ገና። እሺ ከታች ዘህራ ትታይሻለች። ከታች ያለችው ዘህራ? አዎ ዘህራን ፎሎ አድርጊያትና እሷ ታስተምርሻለች። ዘህራ አናግሪያት አንዴ ካለሽ። ዘህራ አለሽ? እሺ ስራ ላይ ናት መሰለኝ። እሺ ስምሽ ማን ነበር መጀመሪያ? ሙሉዬ። እሺ ከዚህ በኋላ ሀያት ይሆንልሽ አይደለ? እሺ በቃ እሷን ታወራለች፣ እኔን ታወራሻለች። ዛሬ ታወራሻለች። አድርጋትና በውስጥ አናግሪያት። ስለ ሶላት አሰጋገድ ምናምን ልትማሪ ታደርግሻለች። እሺ እሺ በቃ ኮል አደርጋታለሁ፣ በዛው አወራለሁ። መርሐባ። አይሽ እሺ እሺ እንቀጥላለን። ግሩፕ እንድትገቢ ምናምን በውስጥ አናግሪያት። ዛህራ ግሩፕ ታስገባሻለች። ሰማያዊ ትምህርቶች የምትማሩበት አሁን ሰልማችሁ ግሩፕ ያልገባችሁ ካላችሁ አናግሯት። እሺ አይሽ እሺ وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم እንዲህ አሉ። المؤمن አማኝ ብሎ ማለት من آمنه الناس على أموالهم وأنفسهم ሰዎች በንብረታቸው ላይና በነፍሳቸው ላይ ሰላም የሆኑለት ሰው ነው። በቃ ምንም አይጎዳንም ብለው ከእርሱ ሰላም የሆኑለት ሰው። ሰው አዛ ያደርገኛል ብሎ አንተ በቃ ይጎዳኛል ብሎ የምትፈራ አይነት ሰው ከሆንክ ትክክለኛ አማኝ አይደለም። ትክክለኛ አማኝ ሰው ብሎ ማለት በቃ በገንዘቤም ሆነ በነፍሴ ይሄ ሰው አይጎዳኝም ተብሎ የታመነ ሰው መሆን አለበት። ይህ የሙስሊም መገለጫ ነው። وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم عندنا سو ትክክለኛ አማኝ ብሎ ማለት አማኝ ሰው ብሎ ማለት ሰዎች ከደማቸውና ከገንዘባቸው ሰላም የሆነላቸው ሰው ነው ይላል። የማለት ደማችንን ሆነ ገንዘባችንን አይነካንም ይሄ ሰው ብለው ያመኑት የሆነ ሰው ይሄ ነው ትክክለኛ አማኝ ብሎ ማለት ነው። እሺ ለዛሬ ዝግጠን ከዚህ ከኪታቡ ቃል እንዴት ነሽ? አልሐምዱሊላህ። ሰላም አለይኩም፣ እንዴት ነህ? ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። አለን ደህና ነሽ ወይ? አለን አልሐምዱሊላህ፣ ሁሉ ሰላም አለን አልሐምዱሊላህ። ሁሱ አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ ነበረ ግን አላቅም ካላስቸገርኩ አንድ ነገር ላወራ ነው የገባሁት። ኮሜንት ላይ ቃል እያሉ ቀወጡን እኮ አንቺ ነው እንዴ? እሺ
አዎ አይ ቤት ከፍቼ ነበረና ቤት ከፍቼ አንድ ወንድሜ ነው ቅድም ሰዓት ላይ መጥቶ እሺ አንድ ወንድም ነው ቤት ከፍቼ መጥቶ ሰለምቴ ነው እና እናቱ ታማበት እርዳታ ምናምን ብሎ መጥቶ ሲጠይቅ ከዛ ያው የተወሰነ እኔና ጓደኞቼ አዋጣንለት ለሱ ማለት ነው። ከዛ ለምን ሁሱ ጋር ታስገቢውም እዛ ቢገባ እኮ ብዙ ሰው ይረዳዋል ምናምን ሲሉኝ እንግዲህ የሚያስገባኝ ከሆነ ሂዱና ሁሱ ጋር ቃል ብላችሁ ጻፍለት ስል ነው ያመጡት ማለት ካሊድ ይባላል ወንድማችን። ኦኬ እርግጠኛ ናቸው አይደል? አዎ ልጅ ይገባል። ቆይ ሼር ላድርግለትና ይገባል። ከነናቱ ነው እናት እየዋለች ቪዲዮ ይከፍታል። ምን ሆነው ነው እናቱ ታመው ነው ወይስ ህይወታቸው ምናምን ከብዳቸው ነው? እናቱም እሱም ሁለቱም ሰለምቴ ናቸው። እናትየው ፓራላይዝ ናቸው ማለት እንደዚህ መንቀሳቀስ አይችሉም። እሱ ነው የሚያጸዳዳቸው ምናምን በቃ ሁሉ ነገር እሱ ነው የሚያደርገው። በየጊዜው ደግሞ ይሄዳል ቤት ቼክ ይደረጋል ታክሲ ምናምን አለና በጣም የሚያሳዝን ወጣት ልጅ ነው። ብዙ ጊዜም እንደዚህ እየገባ ጠይቋል መሰለኝና ሰዎች ሊረዱት አልቻሉም። ምን አንዳንዴ የመናገር ችሎታ ከሌለ ሚዲያ ላይ ከባድ ነው። በየቤቱ ገብቷል ግን ሊያደርጉለት አልቻሉም። እና እንዳጋጣሚ እኛ ጋር መጥቶ ነው ካሊድ አንድ ቁጥር ጽፈና ካሊድ የሚለው እሱ ነው። እሺ ላኩለት እናስገቡት። እሺ ከታች አለው እያለ ነው። ነገ ይሄዳሉ። በነገራችን ላይ እሱ ያለበት ጋር የሆነ ሰው ራሱ ሄጄ አያዋለሁ ብሏል። እንደዚህ አንድ ሙስሊም ወንድማችን አለ ኢንሻአላህ እሱ ከሄደ መጥቶ ወደ እንትን ይላችኋል። አንድ ሰው አለ እሺ ላኩለት ልጆች። እሺ እሺ ብራ እሺ ካሊድ አለ። ሰላም አለይኩም አለን ሰላም አለይኩም ሰላም ነው። ቪዲዮ ከተማ በሰምት ፈቃደኛ ኩንት መርሐባ እናት ናቸው እሳቸው። ሰላም አለይኩም እናታችን እንዴት ናችሁ? ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ካሊድ መታከም ምናምን ይችላሉ እንዴ? ሕክምና እያስደረክላቸው ነው? እና ምን ያክል አሉ ሕክምና ቦታ ላይ? ምን ያክል? ድምፅህ አይሰማም። ካሊድ ድምፅህ አይሰማም። ጠጋ ብለህ አውራ። ለኛ ያወራኸውን እዚህ ጋር ተናገር። 1000 ምናምን ሰው አለ። አውራ በደንብ እሺ። ያለብህን ችግር የእናትህን ህመም ምናምን ያው ለህዝብ ንገራቸው። ጮክ በደንብ አውራ። ይሰማል። እሺ መርሐባ ወፍታት በሳምንት 5 ቀን ነው ወፍታት። እሺ እና በቀን በየቀኑ አንዳንድ ሺህ ብር ነው የማወጣው። ፊዚዮቴራፒ ነው የምታደርገው። በግራ ባለው ሰውነቷ አይሰራም ሰውነቷ ማለት ነው። ያው በፊት ነው አትቀመጥም ነበር። አፈንጭላ እንደዚህ እንደምታውቅ አፈንጭላ አትቀመጥ ነበር። ጎንና ጎን ትራስ አረግላት ነበር። ወደ ጎን ትወድቅ ነበር። መቋቋም አትችልም ነበር። ባላንሷን
እንደዚህ የምታወራው ሁሉ አይሰማም ነበር። በቃ በጣም ስት ብላ ምን የምታወራው ሁሉ አይሰማም ነበር። እንደ ህፃን ነበር ገና ሲያወራ እንዴት ነው ምን የሚያወራው አይሰማማ። እንደዛ ነበር። አሁን አልሐምዱሊላህ ለውጦች አሏት ምናምን ነገር። አሁን ግን ጭንቅላት ውስጥ የመጮህ ስሜት አለ። ጭንቅላት ውስጥ ይጮሃል፣ ውስጥ እግሯን ያቃጥራታል ምናምን ነገር። ያው እንደምታውቃት አትቆምም። ይሄ አሁን ዝም ብላ ማጥባትን ህክምና ይደረግላት ይሄን ህመም ይሻላታል ብለዋል። ወላሂ በፊት ከነበረችበት አሁን ላይ ህክምና ምናምን ያለችው አልሐምዱሊላህ። ምን ያክል ጠይቀዋል ይሄን ለማድረግ ወይንስ እንዲህ በሂደት ነው የሚሻላት? ልክ እንዲህ የወሰድካት ምናምን በጣም ሳምንት 5 ቀን አምጣት አለባቸው። በሳምንት 5 ቀን በየቀኑ አንዳንድ ሺህ ታወጣለህ። በየቀኑ ምናልባት እስኪ እንደ ተስፋ ሰጥተዋል ከዚህ ቀን በኋላ ይሻላታል ምናምን ብለህ ነገር አለ? አይ እኔም በፊት ባለችበት ነው አሁን ባለችበት አልሐምዱሊላህ ለውጦች አሉ። በጣም ቴራፒ ስታደርግ ምናምን ነገር ያው እንትን ይፈልጋል። ስትሮክ በባህሪው በጣም ትዕግስት ይፈልጋል። የምትበላውን ቢያንስ የምትጠጣውን በጣም እንትን ማድረግ አለበት። ማንኛውም ሰው ከጎናቸው ማንም ሰው ለማረል ካለች እኔ ብቻ ማለት ምራዳቸው ምናምን የለም። እንግዲህ እንደምታዩት እንደምትሰልማችን ብቻውን ነው። እናታችን ተማር የሁላችንም እናት ናቸው እና ሆነን ይወጣቸው ከህክምና ካደረጉ እንደሚሻላቸው ተስፋ ሰጥተውታል ወንድማችን እና ስለዚህ እንርዳቸው በተቻላቸው አቅም። አካውንትህን አስቀምጠህ ካለች ኮሜንት ላይ በቁጥር ጻፈው እና ልጆች ስክሪንሾት አድርጉትና ያዙት። እሺ በዚህ አካውንት የምትችሉ ሰዎች ባረከላሁ ፊኩም አግዟቸው፣ እንርዳቸው። እሺ قال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአንድ ከአማኝ ወንድሙ ምድራዊ ጭንቁን የገላገለ ሰው አላህ የአኺራውን ጭንቅ ይገላግለዋል ብለው ተናግረዋል እና እናግዘው። ባረከላሁ ፊኩም። ረያን የሚለው ያንተ ነው 1059 ምናምን የሚለው ሀብታሙ ሚልማን የሚለው የበፊቱ ስሜ ነው። እሺ መጨረሻ 48 ያንተ አካውንት ነው። እሺ መጨረሻ 48 ያንተ ነው። 624 1059 15 80 624 የተሳሳተ እንትን እየጻፈ ነው። ረያን አትጻፍ በድጋሚ አንተ ራስህ ጻፍ። ሌሎች አትጻፍ። ረያን አትጻፍ አጥፋ። እንዴት አድርጎት ረያን የሚላለች አንተ ንገረንና ይጻፍ ወይ ጻፍ። መንተካም ተስካሪ ይፈልጋል ታታካ አምስት ብር ይቻላል ይላል ወንድማችን ቦርን ይላል። ጀዛከላሁ ኸይራ ወባረከላሁ ፊክ። ንያችን እስኪ ያስቀምጡ ሌሎችም እንዲበረታቱበት እንትን በለው ጻፈውና አስቀምጣ። ማን ነው ንያ የሚያስቀምጥልን? ጀዛኩሙላሁ ኸይራ። እኔ 5000 ብር ይላል ወንድማችን በያን ጀዛከላሁ ኸይራ። አላሁ አክበር። አንድ ኮሜንት ላይ ዩዘር ይላል 5000 ብር። አላሁ አክበር። እሺ በቃል ንገረን እያሉ ነው ወይ ንገራቸው አንተ አግዟቸው። እሺ ፈሰብርን ጀሚል የምትለታች ኤችኤ 5000 ብር ማሻአላህ። እሺ ሩቅያ 4000 ብር። አላሁ አክበር ማሻአላህ ጀዛኩሙላሁ ኸይራ አግዟቸው። እሺ ያውና በቃ ማንበብ አልተቻለም። ለማ የሌላቸው ማለት አካውንት ያዙት እና 1000 ጻፉ። ንገረኝ አንተ እኔ አስተጋባለሁ። ድምጼ ከፍ ይላል ትንሽ። ያ 1000 59 15 አንዴ ልጻፈው እኔ ልጻፈው። እሺ ሁሱ እንደዚህ ይደረግ። እንደዚህ አካውንት የሚችል ሰው ካለ ይናገር። አንተ አካውንትን ተናገርና እዚህ ጋር ስክሪንሾት አድርጎ እንደዚህ ይለጠፍ። እዚህ ስክሪን ላይ ማድረግ የምትችሉ ልጆች ግቡ። ዛህራ ትችላለሽ። ከዛ ያንን እያዩ ልጆች ያስገባሉ። እኔ ካሜራ መክፈት ስለማልችል ነው። አሲያ ካለሽ አሲያ ብትገቢ ደስ ይለኛል። አሱ ካለሽ እንደቀደሙ ለጥፊለት ልጁ አካውንት
ወይንም እሙ ዮናስ ዘህራለሽ አሎ እሺ መጻፍ የሚችል ሰው ካለ አንድ ሰው አስገቡ ኮሜንት ላይ ካላችሁ አድሚኖች አላችሁ መጻፍ የሚችል ሰው ካለ አንድ ቁጥር ጻፍና ይግባ ያግዙት ባረከላሁ ፊክ እሺ እኔ የሚሉትን አንደኛውን አስገቡት አስገባችሁት ቁጥሩን ጨርሳችሁ ንገረን እያሉ ነው እስከዛ ድረስ 1000 ንገረኝ ካሊድ 59 እሺ 15 80 624 ሀብታሙ ይልማ ነው የሚለው በበፊቱ ሀብታሙ ይልማ አይሽ 1059 ስንት ነው 18 80 64 2 624 እሺ የሚገባ ሰው የለም ማን ነው አንድ ጊዜ ማን ነው ገብቶ የሚጽፍ ሰው ማን ነው ካላንቺ መጻፈች እንደዛ ነው እስኪ አንድ ሼር እያደረኩላት ነበር በቃ ያው አንድ ልጅ ነበረች ገብቷል አንድ ልጅ እሺ አይ አሰላሙ አለይኩም እንትን አካውንቱን አንድ ጻፈውና ስክሪንሾት እንትን አድርገው ፕሮፋይል አድርገው እሺ ኔትወርኩ ደካማ ነው መሰለኝ መግባት አልቻለም ሌላ አንድ ሰው ማን ይጻፍ ሌላ እስቲ ማን ነው ገብቶ መጻፍ የሚችል ሰው አንተን አካውንት ጽፎ ፕሮፋይል ማድረግ የሚችል ሰው አለ ከመካከላችሁ ያው በቃ እየተጻፈ ነው እሱ ነው አይደል ትክክል ነው የጻፈው እንትን ብዬ በቃ ጻፈው ከቻልክ አንተ እንዳው ስንት ማርከር ካለው ወይ ስክሪፕት ልትጻፍ ታደርገው በቃ ወይ እንዲህ እናድርግ አንድ ሰው ገብቶ ይጻፍለት እና እባካችሁ ሁላችሁ በሳምንት 5 ጊዜ ይመላለሳል ወንድማችን ማለት ነው በሳምንት 5 ጊዜ ይመላለሳል በየቀኑ 1000 ብር በሳምንት 5000 ብር የትራንስፖርት አለ የምግብ አለባቸው ምናምን ይሁን ያስፈልጋቸዋል ስለዚህ እናግዘው ባረከላሁ እሺ ከላይ ያለው ወንድማችን ዱራ ሰላም አለይኩም عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنتم كالناس من صافنا فين أدركم داخل شيء كومنتري يعني أنت مر كم ما نمكن يا كتاش اللي سافرت أنت لا السنت أقولنا بماركر بروفايل تاعك يا سلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموت من ورائي وكانت امرأتي
امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. አንድ ሺህ ትልቁ ላይ እናድርገው መሰለኝ አካውንት ያው ነው 9 15 80 62 ነው። ይሄ ትክክል አይመስለኝም። ናርጅስ አስተካክል። 24 ነው እንጂ አይደለ? መጨረሻው 24 ነው። ተሳስታለች። 1059 በትልቁ ሲሆን ተቆጣ ነው። አሲያ እስኪ አንቺ ነይ ግቢ። አሲያን አስገባት። አሱ አንቺ ግቢና ለጥፊለት በእናትሽ አላህ ነይ ግቢ አንቺ። ከአንድ ጊዜ አሁን አይታይማ እንትን ጽፈዋለች ግን እንትን ብሎባት መሰለኝ ደብቆ አይታይም። በቃ ለድሜ ወይ ማስተካከል መልሳለሁ። እስኪ ናብርካ አሁንም አይሆንም። እንደገና ስንት እናድርግ? ለአራት እስኪ አሁንም አይታይም። ከአንድ ጊዜ እሺ፣ ለሶስት እስኪ አድሚኖች ካላችሁ እንዴት ነው የሚስተካከለው? እሺ አድሚኖች ካላችሁ አስተካክሉት። እንዴት ነው የሚስተካከለው? ቁጥር ብቻ አድርጌ ጽሁፉን አጥፊ መልሳለሁ። قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك
ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. ይሄ ትክክል ነው አይደል ካሊድ? 1059 በቃ ልጆች መለየት የምትፈልጉ ሰዎች ትክክል ነው አይደል? አካውንቱ ልክ ነው። ሀብታሙ ነው የሚለው ግን እሱ ሀብታሙ ነው በአና ያረጋል። ሃኔ ችግር የለም ሀብታሙ ብላችሁ እንትን ያዙት። ይሄ አካውንት የሱ አካውንት ነው። አሁን እናግዘው በቃ ባረከላሁ ፊኩም ወግዝት وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت
تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا ألقى ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا
الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتميا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيتم እሺ ዳዕወቱል አንቢያ እስላማዊ ጥሪ ለሁሉም ምንድን ነው የሚለው? እንትኑ ረስቼዋለሁ። አስታውሰኝ እስኪ ፒኬ። ዳዕወቱል አንቢያ ምናምን ካለ በኋላ ምንድን ነው? ናውጣ አንተ ናውጣ ሂድ። ወላሂ ረስቼ እኮ ነው። እሺ ዳዕወቱል አንቢያ ወጣ፣ ራሱ ተናዶ ወጣ። ናውጣ ለራሱ ነው እንዴ? እኔ ሊያስወጣ ፈልጎ ራሱ ወጣ። እንዳትቀበሉት። ኧረ እንዴ ዛለ እንዴ